I will start the class with spectroscopy. So let me start with spectroscopy now. మా మ్యూట్ చేయండి మా అందరూ మ్యూట్ చేయండి. So let us start today's class with spectroscopy basics. So as we have the first unit as this UV visible spectroscopy, let us start with this. So coming to the first basic definition of spectroscopy. Basic definition of spectroscopy. So what is spectroscopy? So spectroscopy is nothing but a branch of analytical chemistry, a branch of analytical chemistry which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. So spectroscopy is a branch of analytical chemistry which deals with the interaction of electromagnetic radiation with matter. So what is matter? So matter is nothing but all the substances or the things that exist in universe. So matter అనేది జనరల్ గా మనం క్లాసిఫై చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము? త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఉంది. వన్ ఈస్ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ మ్యాటర్. సో ఇటువంటి మ్యాటర్తో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే ఆ సైన్స్ ఆఫ్ స్టడీనే మనము వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ spectroscopy. So spectroscopy is a branch of analytical chemistry which deals with the interaction of matter and electromagnetic radiation. So here in this animation or in the picture you can see that this is the light or nothing but the electromagnetic radiation. So this matter is being interacted with the electromagnetic radiation. So a light వచ్చి sample తో interact అయినప్పుడు ఈ మ్యాటర్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయి అనేది మనం ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మెజర్ చేస్తాం. సో అలా మెజర్ చేసిన తర్వాత సో ఆ పర్టికులర్ రిజల్ట్స్ నుంచి వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. వన్ ఈస్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్, ది అదర్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అండ్ ది థర్డ్ ఈస్ structural elucidation. So these are all the three major aspects that we can derive from the spectroscopy. So అర్థమవుతుందా బేసిక్ డెఫినేషన్? సో ఏంటి స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే? సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ electromagnetic radiation with matter. So electromagnetic radiation is nothing but it is a form of light. సో లైట్ అనేది ఒక మ్యాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయి అని స్టడీ చేసే టెక్నిక్స్నే మనం స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్ అంటాం. సో మ్యాటర్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాము? త్రీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్: సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో వెన్ దిస్ మ్యాటర్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద లైట్, the resulting features of the sample will be studied, and this technique is called as spectroscopy. So before going into the other part of the spectroscopy, let us see about this electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation is abbreviated as EMR. So EMR is a full form for electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation is a form of energy. So it is a form of light energy that is transmitted through space at enormous velocities. So here in the bottom animation you can clearly see the electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation అనేది మనము కనుక క్లియర్ గా చూసినట్లయితే it is having two main components. So name itself is showing two important components. What are they?
One is the electrical component, the other is the magnetic component. So electrical component ఒకటి, magnetic component ఒకటి, రెండు ఒకదానికొకటి simultaneous గా మనకు light or electromagnetic radiation లో ఉంటుంది అనమాట ఈ waves లో. So here you can see the green color waves indicate the magnetic field and the electric field is represented in the blue form waves or blue color waves. So ఈ రెండు waves కూడా simultaneous గా వెళ్తూ ఉన్నాయి చూడండి. And moreover you can see that there is a perpendicular relation between the magnetic component and electrical component. Perpendicular ante these two vectors are in right angles. So electrical component, magnetic component rendu kuda right angles ante 90 degrees lo ఒకదానికొకటి oscillate అవుతూ అవి ఇవి చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలానే యూ కెన్ సీ దట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్. సో లైట్ డైరెక్షన్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో లైట్ డైరెక్షన్ మనకు వై యాక్సిస్ లో ఉంటే ఎక్స్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ లో బి అండ్ జెడ్ ఉంది. సో అల్టిమేట్ గా ఏంటి, సో మనకు ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోనెంట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అలానే ఈ రెండిటి రిజల్టెంట్ లైట్ రేడియేషన్ ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ అండ్ magnetic component. So this axis, so this y-axis is representing the direction of propagation of light, whereas x-axis and z-axis are representing the electrical and magnetic components. So this is how an electromagnetic wave or an electromagnetic radiation is composed. ఇది చాలా చాలా important. So this is the basic thing that interacts with the matter. So spectroscopy లో అంతా కూడా we'll be seeing these electromagnetic radiations interacting with the matter. So electromagnetic waves are periodic changes of electric and magnetic fields in space and time. So as we said, there are two major components. One is electrical component, the other is magnetic component. So ఈ రెండు interact అయ్యి మనకు ultimate గా light అనేది generate అయ్యి it will be propagating again perpendicular. So they propagate at the speed of light. So ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయి ఈ వేవ్స్ అన్నప్పుడు దిల్ బి మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. దెన్ అలానే అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ బీమ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, అంటే 90 degrees లో ఉంటాయి. Therefore, for the sake of clarity, only the electrical field is shown in the animation. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు ఓవరాల్ గా స్పెక్ట్రోస్కోపీ చదువుతాం కదా. సో ఆ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చదివేటప్పుడు మనకు ఎక్కువ ఏ కాంపోనెంట్ ని మనం స్టడీ చేస్తాము అంటే విల్ బి స్టడీయింగ్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్. సో ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్, ఏవేవి మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోనెంట్ ఉంది అలానే ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా. ఆ రెండు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్ లో మనం యూస్ చేసేది ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి మేజర్ గా దాన్నే మనం ఫర్దర్ స్టడీస్ లో చదువుతాం. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోనెంట్ ఈస్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఈఎంఆర్. అది ఉన్నప్పటికీ కూడా బట్ మనకు మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ దేని వల్ల వస్తుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల వస్తుంది అనమాట. సో మాక్సిమం దాని గురించే మనము చదువుతూ ఉంటాం. బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేట్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద propagation of the light beam. So electrical and magnetic components రెండు oscillate అయ్యి అల్టిమేట్ గా ఆ లైట్ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ కూడా మనకు ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కెన్ బి demonstrated. So it will be having two important components, electrical component and magnetic component. Then so in the lower classes or in physics or intermediate physics, you might have been studied that light radiation has dual nature. Light radiation has dual nature. So one is the wave nature of the light, the other is particle nature. So particles of light are generally called as photons. Lower classes lo చదువుంటారు. Photons are nothing but the packets of light energy or packets of energy. So ఇలా మనం లైట్ ని డ్యూయల్ నేచర్ తో ప్రపోజ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ హ్యాస్ బోత్ వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్. సో ఈ పర్టికులర్ నేచర్ అనేది ఈ లైట్ కి ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ లైట్ హ్యాస్ టు పాస్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్ ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ ద వేవ్ నేచర్. సో లైట్ వేవ్ నేచర్ లోకి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది, ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి అది ట్రావెల్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద వేవ్ నేచర్.
whereas light assumes the nature of a particle or a photon whenever it has to transfer its energy. So light ante it is a form of energy kada. So ఆ ఎనర్జీని ఆ లైట్ నుండి ఇంకో ఇంటరాక్టింగ్ సబ్స్టాన్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి అజ్యూమింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫోటాన్. సో వేవ్ నేచర్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్. వెరాస్ ఫోటాన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది నేచర్ లైట్ కి, ఇట్ విల్ బి assumed whenever the light is transferring its energy with its interacting component. సో ఇట్లా సైమల్టేనియస్ గా అది వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ లో అది సైమల్టేనియస్ గా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇట్ కెన్ బి ఎదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ వేవ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్. సో ఇఫ్ యు సీ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వేవ్. సో వేవ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనకు ఆర్ లైట్ వేవ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఫినామినా మనకు వస్తుంది అంటే రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్, ఇంటర్ఫరెన్స్, ఇలాంటి ఫినామినా అన్ని కూడా లైట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమింగ్ ది వేవ్ నేచర్. సో వేవ్ నేచర్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ఆల్ దీస్ ఫినామినా లైక్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్, ఇంటర్ఫరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో చదువుకుంటారు. దెన్ అలానే లైట్ కనుక ఫోటాన్ నేచర్లో ఉంది అనుకోండి, పార్టికల్ నేచర్లో ఉంది అంటే ఏ ఫినామినా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ. అబ్సార్ప్షన్ ఆర్ ఎమిషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ లైట్ ఈస్ అజ్యూమింగ్ ద పార్టికల్ నేచర్. సో అబ్సార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, లైట్ ఎనర్జీ ఒక కాంపౌండ్ లైట్ ఒక సబ్స్టెన్స్ పైన ఆర్ మ్యాటర్ పైన వేసినప్పుడు ఆ లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని అబ్సార్ప్షన్ అనుకుంటాము. అదే ఎనర్జీని ఆ పర్టికులర్ మ్యాటర్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఎమిషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇలా మనకు లైట్ యొక్క డ్యూయల్ నేచర్ ని యూస్ చేసి మనం స్పెక్ట్రోస్కోపీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ని స్టడీ చేస్తాము, వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్. Before going into the classification of spectroscopy, let us see what are the important wave characteristics. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టెక్నిక్స్ లో మనం వేవ్ ఫామ్ లోనే చదువుతాం ఈ పర్టికులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో. ఇన్ ద సెన్స్ లాంబ్డా, వేవ్ లెంత్, వేవ్ నెంబర్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇట్లాంటి టర్మినాలజీ అంతా కూడా మీకు బాగా తెలిసి ఉండాలి. So if you see the wave characteristics, so in the picture it is very clear. So how can we define wavelength? So wavelength is nothing but distance between two successive points of a wave. So two successive points of a wave ante, for example ee wave తీసుకున్నాం అనుకోండి, so this is the maximum point and this is the maximum point. So ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని వేవ్ లెంత్ అంటున్నాం. అర్థమవుతుందా? సో మీరు లోయర్ క్లాస్ లో చదువుకుంటారు. సో వేవ్ లెంత్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ మాక్సిమా ఆర్ టూ సక్సెసివ్ మినిమా ఆఫ్ ఎ వేవ్. సో ఇన్ ద సేమ్ డెఫినేషన్ we are giving here. So wavelength is nothing but the distance between two successive maxima or minima of a wave, and it has the units of length. So as the name itself is having length, it is expressed in the length units like meter, centimeter, millimeter, micrometer, nanometer, Armstrong, etc. So these are all the units for wavelength. Then amplitude. So second term that is widely used in representing wave characteristics is amplitude. So amplitude ante ఇది జీరో కదా, జీరో యాక్సిస్. సో జీరో యాక్సిస్ నుంచి ఒక వేవ్ ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి యాంప్లిట్యూడ్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా టూ వేవ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఈ టూ వేవ్స్ లో దేనికి ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ అంటే, సో జీరో నుంచి ఏది ఎక్కువ డిస్ప్లేస్ అయింది, ఏ వేవ్ ఉంది, బి వేవ్ ఉంది. సో బి వేవ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ zero axis, so it is having highest amplitude, and A is having less amplitude. So amplitude and nothing but it is a displacement of a wave from its origin line or 0 point. Then alane we can have the definition of frequency. So frequency of an electromagnetic wave is the number of oscillations that occur in 1 second. So ఈ వేవ్స్ అనేవి ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని వేవ్స్ మూవ్ అవుతాయి ఆర్ ఎన్ని వేవ్స్ ఆసిలేట్ అవుతాయి అన్నదాన్నే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాం. సో హౌ మెనీ వేవ్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ, హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ పాసింగ్ ఇన్ ఏ యూనిట్ టైమ్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బసెస్ ఈస్ వెరీ హై అన్నామంటే ఏంటి, బసెస్ చాలా తొందరగా వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాయని. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బసెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ లెస్ అన్నాము అంటే
తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ వెళ్తాయి ఆర్ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ వెళ్తాయి అన్నట్లే కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ వేవ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is the representation of number of waves that pass through a particular point in a given unit period of time. So the units of frequency is generally in the form of hertz or cycles per second. So cycles per second anna antamu ledu hertz mega hertz itla different units lo manam represent chestam. Then amplitude indake chusamu. Then one more important term is wavelength. వేవ్ నెంబర్. ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ తప్పు రాశాను. వేవ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్ ఆల్రెడీ చదివాం కదా. సో ఇప్పుడు వేవ్ నెంబర్. సో వేవ్ నెంబర్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్. సో ఒక సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఎన్ని వేవ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఒకే వేవ్ ఉందనుకోండి, తక్కువ వేవ్ నెంబర్. అదే ఒక సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో 4 వేవ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో దాంట్లో 10 వేవ్స్ ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఎన్నైతే అకామిడేట్ అవుతాయో 1 సెంటీమీటర్లో అవి కనుక ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే వేవ్ నెంబర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వేవ్ నెంబర్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇన్ యూనిట్ డిస్టెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్ కి యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్, సెంటీమీటర్స్ అన్నాం కదా. దీనికి 1/మీటర్ ఆర్ 1/సెంటీమీటర్ అని మనం యూనిట్స్ చెప్పచ్చు. సో 1/సెంటీమీటర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ ఆల్సో నో ద సింబల్స్. సో వేవ్ లెంత్ కి లాంబ్డాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వేవ్ లెంత్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద సింబల్ లాంబ్డా అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద సింబల్ న్యూ. సో మనం వీ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ దిస్ యాజ్ న్యూ అంటాం. దెన్ ఆంప్లిట్యూడ్ క్యాపిటల్ ఏ. దెన్ అలానే వేవ్ నెంబర్ కి న్యూ బార్ అనాలి. సో ఫ్రీక్వెన్సీని న్యూ అన్నాం కదా, ఇది న్యూ బార్ అని మనం ఆ సింబల్ని ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు చెప్తాం. దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లైట్. సో ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది ఒక యూనిట్ టైంలో అనేది మనం చెప్పాలి అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ గివ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సింబల్ సి. లెటర్ సితో మనం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ఏంటి ఫార్ములా చూడండి ఇక్కడ. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో న్యూ కదా, ఇది న్యూ అండ్ లాంబ్డా. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ frequency and wavelength. So by definition we know that the speed of light is 3 into 10 power 8 meters per second or 3 into 10 power 10 centimeters per second. So light యొక్క స్పీడ్ ఏంటి అంటే ఒక సెకండ్ కి 3 into 10 power 8 meters ట్రావెల్ చేస్తుంది. So that is the speed or velocity of light. So these are some of the basic terminologies that you have to know about the waves nature of a light. Then coming to the particle nature of light. So particle nature అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటున్నాం. So whenever the light needs to transfer its energy from it to the other interacting substance or matter, it assumes the nature of a particle. So a particle nature నే మనం photon అంటాం. So nothing, a photon is a particle of electromagnetic radiation having zero mass and an energy of h nu. So here we can see the energy related with a photon. So not proton అంటే h plus. ఇక్కడ మనం photon అంటున్నాం, ఇది జాగ్రత్తగా గమనించండి. So photon energy is given by the equation E is equal to h nu. So where h is Planck's constant. So h is the Planck's constant which is having a value of 6.33 into 10 power minus 34 joules second. So 6.633 into 10 power minus 34 joules per second is the value for Planck's constant. So the energy of a photon can be calculated by using this equation. For example, నేను ఒక ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా చేయలేమా? సో ఎలా చేస్తాం క్యాలిక్యులేషన్? సో ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఇస్తాను. సో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఆల్రెడీ ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి ఎప్పుడు ఇదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీతో మనం ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ ఫర్ ఎ గివెన్ లైట్ వెన్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ నోన్. సో అలానే ఇంటర్ రిలేషన్ చూడండి. సో
ఈ ఈక్వేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ మా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ రిలేషన్ ఆర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్ నేచర్ అండ్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎ లైట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఈ ఈక్వేషన్ లో? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ ఫోటాన్ ఈస్ లింక్డ్ టు ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎ ఫోటాన్ ఆర్ లైట్. సో E is equal to h nu, that is equal to hc by lambda. So what is c here? In the previous slide, we have seen that c is nothing but the speed of light. And what is lambda? Lambda is the wavelength. Lambda is the wavelength. So energy can also be calculated by using the formula hc by lambda, or which can also be equated to hc nu bar. So nu bar ante enti? It is వేవ్ నెంబర్. సో అల్టిమేట్ గా అన్నిట్లో హెచ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కామన్ గా తీసేస్తే ఎనర్జీకి ప్రపోర్షనాలిటీ ఎలా చెప్పొచ్చు చూడండి. ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ నెంబర్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో ఎంటైర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ రిలేషన్. సో ఒక లైట్ యొక్క ఎనర్జీ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ పైన. సో ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ వెరీ హై, దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్ with increase in frequency, energy also increases. Similarly, if we increase the wave number, so wave number ఎక్కువగా ఉందంటే ఎనర్జీ కూడా ఎలా ఉండాలి? Since they are having direct relationship, with increase in wave number, energy also increases. But whereas with wavelength, so wavelength కి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే, షార్టర్ ద వేవ్ లెంత్, higher is the energy, longer the wavelength, lower is the energy. So ఇది చాలా 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 important concept. So in this concept we have studied how to calculate the energy of a photon and how can we relate the energy of a photon with its wave nature. So wave nature యొక్క ఎనర్జీని ఎలా మనం డినోట్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ వేర్ E is equal to h nu, that is equal to hc by lambda, that is equal to hc nu bar. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. దెన్ సో ఇన్ దిస్ యానిమేషన్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ, ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద గామా, సో గామాకి వెళ్తే ఏమవుతుంది చూడండి. సో గామా వేవ్ లెంత్ చాలా చాలా షార్టర్ వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్ అనేది ఎలా చెప్తాము? యూ కెన్ సీ దట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ మాక్సిమా ఆర్ మినిమా ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్. సో అదే గామా రేస్ నుంచి మనం డౌన్ ద లైన్ వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, వేవ్ లెంత్ పెరుగుతుంది. సో బేసిక్ గా ఇది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. సో మనం ఈ యానిమేషన్ ఏదైతే చూస్తున్నామో, ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. సో స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి? స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అన్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ఏవే ఉన్నాయి చూడండి. we have gamma rays, x-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared, microwaves, and then radio waves. So roll number 44 and 17, why are you joining late? ఎందుకు లేట్ గా జాయిన్ అవుతున్నారు? ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 11:30. ఓకే సార్, చెప్పండి. సార్ నేను 10:45 కే జాయిన్ అయ్యాను సార్, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల లెఫ్ట్ అయిపోయాను. ఓకే. So if you see this electromagnetic spectrum, we are having different components or regions called as gamma rays, x-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, and radio waves. So now clearly observe the animation. If you see the animation, the gamma rays are having the least wavelength, shortest wavelength gamma rays kuntundi. So if you move from gamma rays down to the radio waves, you can see that the wavelength is increasing. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. సో వేవ్ లెంత్ అనేది మన గామా రేస్ నుంచి రేడియో వేవ్స్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో గామా రేస్ యొక్క వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఎంత చెప్తున్నాం చూడండి,
It is having a wavelength of 10 power minus 3 nanometers. X-rays 10 power minus 3 to 10 nanometers. UV 10 to 400 nanometers. Visible light. So visible light ante enti manaku out of the entire electromagnetic spectrum, what we can see is only the visible light. VIBGR అని చదువుకుంటారు. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్, ఇవన్నీ కూడా 7 కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, రెయిన్బో కలర్స్. ఇవి మాత్రమే మన హ్యూమన్ ఐకి పర్సెప్షన్ అవుతాయి అనమాట. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఓన్లీ సీ దిస్ పర్టికులర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. మిగతా ఏవి కూడా మనం విజిబుల్ అయితే చూడలేము. సో ఏవేవి చూడలేము? ఎవ్రీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ విజిబుల్ లైట్. గామా రేస్, ఎక్స్రేస్, యూవి, ఐఆర్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్, ఇవేవి కూడా మన హ్యూమన్ ఐకి కనపడవు. వాట్ వీ కెన్ పర్సీవ్ విత్ అవర్ హ్యూమన్ ఐ ఈస్ ఓన్లీ ద విజిబుల్ లైట్. సో ఇలా విజిబుల్ లైట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ 380 to 750 నానోమీటర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చే రేడియేషన్ని ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అంటాం, ఆర్ ఐఆర్ అంటాం. దెన్ అలానే మైక్రోవేవ్స్, దెన్ రేడియో వేవ్స్. రేడియో వేవ్స్ అంటే మనం మామూలుగా ఎఫ్ఎం అది వింటూ ఉంటారు కదా మీరు. సో ఎఫ్ఎం సిగ్నల్స్, రేడియో సిగ్నల్స్ అవన్నీ కూడా ఈ రేడియో వేవ్స్ ద్వారా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేవ్ లెంత్ అండ్ ఎనర్జీ? ఎనీవన్? Sir, inversely proportional. So what happens if the wavelength is shorter? Energy is increased, sir. Yes, very good. So it is gamma rays. Since it is having the least or shortest wavelength, its energy is highest. So manakunna electromagnetic spectrum lo highest energetic radiations ఏవి అని చెప్పొచ్చు? గామా రేస్. గామా రేస్ are the most energetic rays. ఎందుకంటే from the equation we know that if any radiation is having least or shortest wavelength, it will be having highest energy. నెక్స్ట్ గామా రేస్ తర్వాత వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. గామా రేస్ నుంచి మనం ఇఫ్ మూవ్ డౌన్ టు ద రేడియో వేవ్స్, ద వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. సో మనకు ఉన్న వాటిల్లో గామా రేస్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. గామా రేస్ తర్వాత ఎక్స్రేస్కి, ఎక్స్రేస్ తర్వాత యూవి. సో ఇట్లా మనం గామా రేస్ నుంచి కిందకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే రేడియో వేవ్స్ వరకు ఎనర్జీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో అమాంగ్ డిఫరెంట్ regions of electromagnetic spectrum, can you say which region is having the least energy? Anyone? Which part of electromagnetic spectrum is having the least energy? Radio waves. Good. So ఎందుకని రేడియో వేవ్స్ అని చెప్తున్నాం? బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లాంగెస్ట్ ఆర్ వెరీ హై వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి లీస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఎనర్జీ ఓన్లీ దే విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద మ్యాటర్. సో మనం స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏమని చెప్తున్నాము? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ విత్ మ్యాటర్ అంటున్నాం కదా. సో ఆ మ్యాటర్కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ లైట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ టేక్ ఎ వాటర్ మిలాన్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాటర్ మిలాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. సో లెటస్ టేక్ దట్ వాటర్ మిలాన్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్. సో వాటర్ మిలాన్ని మనం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ వేస్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద హ్యామర్ ఉంది, తర్వాత స్టోన్ ఉంది, తర్వాత ఏదో ఒక చిన్న స్పూన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ మూడిటితో మనము ఆ వాటర్ మిలాన్ని బీట్ చేసాం. సో దేంతో ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ మిలన్ తీసుకున్నాం, హ్యామర్ ఉంది, ఒక స్పూన్ ఉంది అనుకుందాం, ఒక స్టోన్ ఉంది అనుకుందాం, చిన్న స్టోన్, హ్యామర్ కంటే చిన్న స్టోన్. సో ఇప్పుడు దేంతో ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఆ వాటర్ మిలన్కి? ఎవరన్నా? హ్యామర్ సార్. ఖచ్చితంగా హ్యామర్. ఎందుకని? బికాస్ హ్యామర్ ఈస్ హ్యావింగ్ the possibility of giving highest energy to the watermelon. సో ఇంటరాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది? హ్యామర్ తో కనుక మనం వాటర్ మిలన్ బీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? the watermelon will get highest energy from the hammer and it will be breaking down into pieces. In the similar fashion, the matter also behaves when interacting with the light. సో మనకు ఉన్న వేవ్ రీజియన్స్ లో హైయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది? గామా రేస్ కి కదా. సో అంత హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్న గామా రేస్ కనుక మనం మ్యాటర్ పైన పంపించామనుకోండి, ఇట్ విల్ ట్రై టు డెస్ట్రాయ్ ద మ్యాటర్. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజిబుల్ ఆర్ ఐఆర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీటికి కంపారిటివ్గా లెస్ ఎనర్జీ. అవునా? గామా రేస్తో కంపేర్ చేస్తే
less energy. So they cannot cause the damage that is caused by gamma rays. So gamma rays వల్ల అయినంత డ్యామేజ్ ఈ రెండు లైట్ ఈఎంఆర్ రీజియన్స్ మనకు మ్యాటర్ తో అయినప్పుడు జరగదు. అలానే రేడియో వేవ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, లీస్ట్ ఎనర్జీ కాబట్టి it will cause the least changes or it will have the least interaction with the matter. So ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న లైట్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ యొక్క ఎనర్జీ బట్టి ఆ మ్యాటర్ కూడా రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో మ్యాటర్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం తీసుకున్న శాంపిల్స్, సాలిడ్ అవ్వచ్చు, లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, గ్యాసెస్ శాంపుల్ అవ్వచ్చు. ఏ శాంపుల్ అయినా మనం ఎనర్జీ కనుక ఎక్కువ ఇచ్చామనుకోండి, ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ గివింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ విల్ కాజ్ much destruction at the atomic or molecular level. If we go on decreasing the energy of the light that we are exposing onto the matter, it will also cause the destruction. So that is the fundamental thing or theory or concept that is lying between the spectroscopy. So spectroscopy lanta kuda fundamental basis ide. So manam energy ni istunnam light form lo. సో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది మ్యాటర్కి, తక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే తక్కువ చేంజెస్ జరుగుతాయి. బట్ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ వస్తాయి. సో అది ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం చూడండి, గామా రేస్. సో గామా రేస్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమంటున్నాము, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ఆటమ్స్. సో మనకు ఒక అటామిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆటంలో మనకు ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్నర్ మోస్ట్ కాంపోనెంట్ న్యూక్లియస్. ఆ న్యూక్లియస్ లో ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అవునా. సో ఇన్నర్ మోస్ట్ న్యూక్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాజ్ చేసే ఎనర్జీ గామా రేస్ కి మాత్రమే ఉంది. అదే ఎక్స్రేస్ చూడండి, సో ఎక్స్రేస్ కి ఎనర్జీ తక్కువ కదా, సో దే కెనాట్ ట్రావెల్ అప్ టు ద న్యూక్లియర్ లెవెల్. సో అవి ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ మూవింగ్ ఓన్లీ అప్ టు ది ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇన్నర్ షెల్ అంటే న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఉండే ఇన్నర్ మోస్ట్ షెల్స్ ఉంటాయి కదా ఎలక్ట్రాన్స్, అవి చేంజెస్ జరుగుతాయి. దెన్ యువి విజిబుల్ కనుక ఉన్నాయనుకోండి, అవి కనుక మ్యాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయితే ఎటువంటి చేంజెస్ జరుగుతాయి అంటున్నాము, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ ట్రాన్సిషన్స్. దెన్ అలానే ఐఆర్, సో ఐఆర్కి ఇంకా తక్కువ యువి కంటే, సో దే విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, దో విల్ బి కాజింగ్ ఓన్లీ మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్స్. మాలిక్యూల్స్ వాటి మధ్య ఉన్న కెమికల్ బాండ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వైబ్రేట్ అవుతాయి. దెన్ మైక్రోవేవ్స్, సో దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రొటేషన్ ఆర్ స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ న్యూక్లియస్. అలానే రేడియో వేవ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ న్యూక్లియర్ స్పిన్. సో స్పిన్ అంటే జస్ట్ అవి ఫాస్ట్గా స్పిన్ అవ్వాలా, స్లోగా స్పిన్ అవ్వాలా. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎనర్జీ తగ్గుతూ ఉండే కొద్దీ ఇంటరాక్షన్ కూడా చాలా లైట్గా ఉంటుంది. మోర్ ఓవర్ న్యూక్లియర్ లెవెల్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ లెవెల్కి మనకు చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. అర్థమైందమ్మా? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా అందరికి? ఎవరన్నా డౌట్ ఉంది అంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, షల్ వి మూవ్ అహెడ్? ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇందాక చూసిన యానిమేషనే అగైన్ మళ్ళీ మనం చూస్తున్నాం. In this particular slide, we can see the clear representation of the electromagnetic spectrum. So, AMM regions unnai chudandi manaku. We are having gamma rays, then followed by X-rays, visible and ultraviolet rays, infrared rays, microwaves and radio waves. Chudandi. So, spectroscopy ante emantunnam, interaction of light or electromagnetic radiation with matter antunnam kada. సో ఇక్కడ గామా రేస్ కనుక మ్యాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గామా రే స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో నేమింగ్ చూడండి ఎంత సింపుల్. సో ఏ రీజియన్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది మ్యాటర్తో, ఆ స్పెక్ట్రోస్కోపీకి సేమ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది. గామా రేస్ ఇంటరాక్ట్ అయింది, గామా రే స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. ఎక్స్రేస్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యాయి, ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోస్కోపీ. యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. మైక్రోవేవ్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ either రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇక్కడ నుంచి మాత్రం కొంచెం నామన్క్లేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. మైక్రోవేవ్స్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. మీరు వినే ఉంటారు, సర్ సివి రామన్ ఈజ్ ద రెనౌడ్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా.
సో సర్ సివి రామన్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో అతని కాంట్రిబ్యూషన్ గా గాను ఆ స్పెక్ట్రోస్కోపీకి ఆ సైంటిస్ట్ నేమే ఇచ్చేసారు, సర్ సివి రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. దెన్ అలానే రేడియో వేవ్స్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే వీఆర్ కాలింగ్ ఈఎస్ఆర్ అండ్ ఎన్ఎంఆర్. ఈఎస్ఆర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రెజనెన్స్, ఎన్ఎంఆర్ అంటే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజనెన్స్. సో స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఈఎస్ఆర్ అంటాం, స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అంటే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజనెన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సో ఎనర్జీ, సో హైయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంది, గామా రేస్ కదా. సో యూ కెన్ సీ దట్ ద ఎనర్జీ ఈస్ అరౌండ్ 10⁹ జౌల్స్. అదే మూవింగ్ ఫ్రమ్ గామా టు ఎక్స్రే ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో ఎనర్జీ ఈస్ డిక్రీజింగ్. దెన్ అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ గామా రేస్ టు రేడియో వేవ్స్. వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇన్ ది రివర్స్ ఫ్యాషన్. సో వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో ఎనర్జీకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ నెంబర్, వెరాజ్ వేవ్ లెంత్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం కదా, గామా రేస్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయిందంటే న్యూక్లియర్ లెవెల్ చేంజెస్ వస్తాయి అంటున్నాం కదా. కంప్లీట్ గా న్యూక్లియర్ కాన్ఫిగరేషనే కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది గామా రేస్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే. వై? బికాస్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ. దెన్ ఎక్స్ రేస్, యువి రేస్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, చేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో వీటిల్లో కూడా ఎక్స్ రేస్ ఏమని చెప్తున్నాము, ఇన్నర్ మోస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో చేంజెస్ జరుగుతాయి. ఇన్నర్ మోస్ట్ అంటే న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ లో చేంజెస్ జరుగుతాయి. అదే విజిబుల్ అండ్ అల్ట్రా వైలెట్ లో అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో చేంజెస్ జరుగుతాయి. దెన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ లో ఏం జరుగుతుంది, మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్స్ అన్నాం కదా, చేంజ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఈ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాలిక్యులర్ బాండ్స్, అవి వైబ్రేషన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి. దెన్ మైక్రోవేవ్ లో రొటేషన్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బాండ్స్. ఈఎస్ఆర్ అండ్ ఎన్ఎంఆర్ లో ఏం చెప్తున్నాము, ఈఎస్ఆర్ లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్ చేంజెస్, ఎన్ఎంఆర్ లో న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ చేంజెస్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ table that gives the entire information regarding the spectroscopy. So spectroscopy సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఈ సింగిల్ స్లైడ్ లో ఉంది. దెన్ సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ వే ఆఫ్ క్లాసిఫైయింగ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ఎలా, బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఈఎంఆర్. సో ఈఎంఆర్ నేచర్ బట్టి గామా రేనా, ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోస్కోపీనా, యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీనా అలా క్లాసిఫై చేస్తాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ బేసిక్ classification, we can also classify the spectroscopy based on either atomic spectroscopy or molecular spectroscopy. So ఏంటి definition of spectroscopy, interaction of EMR, electromagnetic radiation with matter కదా. సో ఆ మ్యాటర్ అనేది సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్, అవి ఆటమ్స్ గా ఉంటే అటామిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం, మాలిక్యూల్స్ గా ఉంటే మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. అర్థమవుతుందా? మనం గనక మ్యాటర్ని తీసుకునే మ్యాటర్, మనం ఏదైతే శాంపుల్ అనాలిసిస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి గనక అటామిక్ ఫామ్లో ఉంది అంటే అప్పుడు స్పెక్ట్రోస్కోపీ గనక మనం స్టడీ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అటామిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. అటామిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో స్టడీ ఆఫ్ changes of matters at atomic level is called as atomic spectroscopy. Study of changes of matter at molecular level is called as molecular spectroscopy. Alane the other way of classifying is either absorption spectroscopy or emission spectroscopy. Absorption or emission spectroscopy. So మనం ఇందాక చెప్పాం లైట్ యొక్క నేచర్ చెప్పేటప్పుడు whenever the transfer of energy should take place, the light will assume the form of photon. So photon form లో ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది లైట్ నుంచి పార్టికల్ కి, మ్యాటర్ నుంచి లైట్ కి ఆర్ ఫోటాన్ కి. సో ఆ ప్రాసెస్ నే మనము ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ఎమిషన్ అంటాం. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, సో ఒక పర్టికులర్ శాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ శాంపుల్ పైన లైట్ వేసినప్పుడు ఆ శాంపుల్ కనుక లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఆ చేంజెస్ని స్టడీ చేస్తే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. అలా కాకుండా అబ్జార్బ్ చేసుకున్న లైట్ని మళ్ళీ కొంతసేపటికి లైట్ ఫామ్లోనే ఎమిట్ చేసేస్తుంది ఆ మ్యాటర్. సో ఎక్కువసేపు ఆ లైట్ ఎనర్జీని ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ కానీ లేదు ఆ శాంపుల్ కానీ అలానే ఉంచుకోదనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ పడింది అనుకోండి ఒక శాంపుల్ పైన, అది కొంతసేపు అబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటుంది. ఇందాక స్లైడ్ లో చెప్పాం కదా డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఆ ఎనర్జీ బట్టి జరగాల్సిన చేంజెస్ జరుగుతాయి. వన్స్ ఆ చేంజెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ మళ్ళీ ఆ మ్యాటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ మ్యాటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమిషన్. సో అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే
అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ ని స్టడీ చేస్తాము. ఎమిషన్ అంటే ఇంటరాక్షన్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఎక్సెస్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసే ప్రాసెస్ ని స్టడీ చేస్తే విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండు వేస్ ని మనం జాయిన్ చేస్తే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో దాంట్లో మెయిన్ గా గామా రేని అబ్జార్ప్షన్ కింద క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఎక్స్రేలో కూడా అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఉంటుంది, యువి విజిబుల్ ఉంటుంది, ఐఆర్, మైక్రోవేవ్, ఇవన్నీ కూడా అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కింద మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. అలానే ఎమిషన్ కింద ఏమొస్తుంది మళ్ళీ యువి విజిబుల్. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా? సో యువి విజిబుల్ లైట్ మనం ఒక మ్యాటర్ పైన వేసామనుకోండి, ఆ మ్యాటర్ ఆ యువి విజిబుల్ లైట్ ని ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అని స్టడీ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యువి విజిబుల్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. అదే మ్యాటర్ ఎంత లైట్ ఆఫ్ యువిని ఎమిట్ చేసింది అని కనుక చదివితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యువి విజిబుల్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. అలానే ఈ రెండు కాకుండా ఫోటో లుమినిసెన్స్, కెమిలుమినిసెన్స్ అని కూడా ఉన్నాయి. అగైన్ ఈ రెండు ఫినామినాల్లో మనకు యువి రేస్, ఎక్స్ రేస్ ఆర్ యువి విజిబుల్ రేస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. మీకు మినుగురు పురుగులు ఐడియా ఉంటాయి. సో మినుగురు పురుగులు, సో మనకు లైట్ లేనప్పుడు అవి చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి, దే విల్ జనరేట్ దేర్ ఓన్ లైట్. దాన్నే మనం బయోలుమినిసెన్స్ ఆర్ లుమినిసెన్స్ అంటాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్. కెమికల్ ఎనర్జీ ద్వారా అవి లైట్ని జనరేట్ చేసి ఎమిట్ చేస్తాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ కూడా లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎమిట్ చేస్తాయి అనుకోండి, దాన్ని లుమినిసెన్స్ అంటాం. సో అట్లా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. అలానే ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ యువి విజిబుల్లో అటామిక్ ఉంది, అలానే మాలిక్యులర్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం డిఫరెంట్ వేస్లో చేసుకోవచ్చు. యువి విజిబుల్ అటామిక్ ఉండొచ్చు, యువి విజిబుల్ మాలిక్యులర్ ఉండొచ్చు, అలానే యువి విజిబుల్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండొచ్చు, యువి విజిబుల్ ఎమిషన్ ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇట్లా డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే చూడండి, యువి విజిబుల్ అటామిక్ అబ్జార్ప్షన్, యువి విజిబుల్ అటామిక్ ఎమిషన్, అలానే యువి విజిబుల్ మాలిక్యులర్ అబ్జార్ప్షన్, యువి విజిబుల్ మాలిక్యులర్ ఎమిషన్. ఇట్లా ప్రతి కాంబినేషన్ని మనము ఒక డిఫరెంట్ టెక్నిక్గా క్లాసిఫై చేసి చదువుతాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ the basic ways of classifying the spectroscopic techniques. Either the spectroscopy is occurring at atomic or molecular level, or whether the phenomena is either absorption or emission. So these are the basic ways of classifying. So apart from this, we also have one more classification. సో ఇంతవరకు మనం చూసిందంతా కూడా ఈ ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ క్లాసిఫికేషన్ లైట్ కి ఫోటాన్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు, అంటే పార్టికల్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు, ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో చూసాం. అదే అదే లైట్ కనుక వేవ్ నేచర్ లో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు వచ్చే టెక్నిక్స్ చూడండి. సో వేవ్ నేచర్ లో మనం ఆల్రెడీ ఏ ఫినామినా చెప్పాము, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్, స్కాటరింగ్, డైఫ్రాక్షన్, ఇట్లా చెప్పాము కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫినామినా ఆఫ్ వేవ్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి ఈ ఫినామినా అంతా కూడా. సో ఈ ఎక్స్రే యొక్క డైఫ్రాక్షన్ కనుక జరిగిందంటే ఆ టెక్నిక్ని ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ అంటాము. లేదు అలానే రిఫ్రాక్టోమెట్రీ, ఆప్టికల్ రొటేటరీ డిస్పర్షన్. రిఫ్రాక్టోమెట్రీ నాకు తెలిసి మీకు సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చి ఉంటుంది. పొలారిమెట్రీ, రిఫ్రాక్టోమెట్రీ మీరు సెకండ్ ఇయర్ అనాలిసిస్లో చదువుంటారు. సో ఇలా వేవ్ నేచర్ బట్టి కూడా వీ కెన్ ఆల్సో క్లాసిఫై the spectroscopic techniques. So these are the different ways of classifying the spectroscopy. So రేపటి క్లాస్లో యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ బేసిక్ లాస్ గవర్నింగ్ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చదువుతాం. సో అర్థమైందా? సో ఇవాళ క్లాస్లో ఏం చెప్పాము ఒకసారి చూడండి. సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏమంటున్నాం? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ electromagnetic radiation with matter. So electromagnetic radiation ante it is nothing but a form of light which is having electrical component as well as magnetic component. So ee rendu waves interact ayyi manaku resultant light ni generate chestundi. Moreover, all the three components are mutually perpendicular to each other. Then we have classified the nature of light based on its nature, either wave nature or particle nature. సో వేవ్ నేచర్గా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఫినామినా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డిస్పర్షన్, స్కాటరింగ్, డైఫ్రాక్షన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. పార్టికల్ నేచర్ ఎప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది? వెన్ ఎవర్ లైట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్స్ ఎనర్జీ, ఇట్ విల్ షో దీస్ పార్టికల్ ఆర్ ఫోటాన్ నేచర్. దెన్ వేవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసాము. ద బేసిక్ పారామీటర్స్ ఆర్ టర్మ్స్ ఏవే ఉన్నాయి? వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, amplitude, wavelength, speed of light, వాటి సింబల్స్,
అలానే వాటి యూనిట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు జీప్యాట్లో లేకపోతే మీకు ఈవెన్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ యూనిట్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Then we have seen the particle nature of light and the relation between particle nature and wave nature. So this is the equation which is giving the relation between the particle nature and wave nature. Enti equation energy of light is given by E is equal to h nu hc by lambda hc nu bar. So దీని నుంచి మనకు వచ్చిన ఫండమెంటల్ డెరివేషన్ ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్ and directly proportional to wave number. So దీని నుంచి మనము different light different regions of electromagnetic spectrum చూసాం. So spectrum అంటే ఏంటి? It is nothing but collection of different wavelengths of electromagnetic radiation. So ఏ regions ఉన్నాయి? Gamma rays, X-rays, UV, visible, IR, microwaves and radio waves. So these are different rays. And here you can see that the gamma rays are the highest energetic rays and the radio waves are the least energetic rays. Wavelength paranga chuskunte gamma rays are having the least wavelength and radio waves are having highest wavelength. So వీటి యొక్క ఎనర్జీస్ బట్టి అవి మ్యాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఎటువంటి చేంజెస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో గామా రేస్ కనుక ఇంటరాక్ట్ అయితే ఏం చేంజెస్ అంటున్నాం? చేంజెస్ ఇన్ న్యూక్లియర్ కాన్ఫిగరేషన్. So whenever UV or X-rays interact, they will show the changes in electronic distribution. IR light interact aithe molecular vibrations or change of configuration of molecular bonds. Microwaves interact aithe rotation of bonds or change of orientation. Then radio waves interact aithe changes of spin at electron level and nuclear level. So ee vidhanga manam different types of interactions cheppochu. Then types of spectroscopy తీసుకుంటే based upon the nature of the region, gamma ray అయితే gamma ray spectroscopy, X-ray ఇట్లా classify చేస్తాం. And what are the other forms of classification? Either atomic or molecular spectroscopy, similarly absorption or emission. So ఇవన్నీ కూడా different combinations లో వస్తాయి. Absorption, emission, అలానే atomic, molecular, అలానే luminescence ఇట్లా different combinations లో మనకి different techniques వస్తాయి. So this table gives the exhaustive list of various spectroscopic techniques that are generally used. Then similarly we have the other type of classification based on the wave nature, like diffraction, refraction, scattering, dispersion, where we are having X-ray diffraction, refractometry, nephelometry, turbidimetry and optical rotatory dispersion. ఈ XRD ORD అంతా కూడా మీరు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుతారు. సో మనకు మేజర్గా ఈ పర్టికులర్ సెమిస్టర్లో ఉండే టెక్నిక్స్ ఏంటి? యువి విజిబుల్ ఉంది, ఐఆర్ ఉంది, దెన్ ఎన్ఎంఆర్ ఉంది, ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో మీకు మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ అని కూడా ఇంకో టెక్నిక్ వస్తుంది. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ విత్ the spectroscopic techniques. So even though it is called as spectrometry, there is a difference. Spectroscopy ante veru, spectrometry ante veru. So mass technique or mass spectrometry doesn't belong to spectroscopy. Manaku spectroscopy lo వచ్చేవి ఏంటి టెక్నిక్స్? ఓన్లీ అంటే మన సిలబస్ లో ఉన్న చెప్పాలి అంటే ఓన్లీ UV visible, IR, NMR. Whereas mass spectrometry is not a spectroscopic technique. So these are the things about the basics of spectroscopy, and in the next class we'll be seeing about the basics of UV visible spectroscopy.